ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्रीशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षवणमी देवी दयिताया कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मधुर्यज्वाला प्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुडाप सिद्धान्तद्वन्द्वारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्बुधे पदम्बुजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरवैर्भवभूमेस्त्वं निर्देश सजना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथयते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतं सर्वतोपाङ्गुर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदम्बुज रदमदनमोहन दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीराधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठलिभिषद्यामनो स्मरामि। श्रीमद् रसरसारम्भि वंशीवता तथा सीता कर्षन् वेणुर्समेव
गोपी गोपीनाथ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्वच्छा कृष्ण भक्ति पदो देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री गुरुदेव की जय so we can sing that so we will sing one bhajan jadi Gauranga nahi to यदि गौरांग नाही तो तब की होई तो कि मने धरी तो दे यदि गौरांग नाही तो तब की होई तो कि मने धरी तो दे यदि गौरांग नाही तो तब की होई कि मने धरी तो दे यदि गौरांग नाही तो तब की होई तो कि मने धरी तो दे राधे रामा महिमा प्रेम रास सीमा जगत जाना तोके राधा राम महिमा प्रेम रास सीमा जगत जाना तोके यदि गौरांग नाही तो तब की होई तो कि मने धरी तो दे यदि गौरांग नाही तो तब की होई तो कि मने धरी तो दे मधुरा वीणा विपिना माधुरी प्रवेश चतुरी सा मधुरा वीणा विपिना माधुरी प्रवेश चतुरी सा बरजाजुवादी भविरा काते बरजाजुवादी भविरा काते जगति होई तो जगति होई तो यदि गौरांग नाही तो तब की होई कि मने धरी तो दे यदि गौरांग नाही तो तब की होई कि मने धरी तो दे गाओ कोना कोना गोरा मेरा गुना शरण होई गाओ कोना कोना गोरा मेरा
If Sri Gauranga had not appeared, then what would have become of us? How would we have survived? Who would have taught the world about the glories of Srimati Radharani and the topmost limit of Premaraj? Si Gauranga Mahaprabhu n'était pas apparu, que serions-nous devenus? Comment aurions-nous pu vivre, pu nous tenir en vie? Pardon.
Les gloires de Srimati Radharani et la perfection du Premaras. Qui en ce monde en aurait entendu parler? Second one, want to read the Tulasi? You have the book there. Okay, Prabhu. Second verse. Who would have had the power to render ecstatic devotional service that follows in the footsteps of the damsels of Raja? Indeed, the clever expertise of the Raja Gopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrinda Devi. Hare Krishna. La Madhura race de Shri Radha Krishna à Vrindavan. Qui aurait eu l'intelligence de se joindre à elle? Le sentiment du service d'amour des Vraja Ramanis pour le couple divin. Qui d'autre aurait pu donner le pouvoir d'y entrer? With a simple heart, always sing about the Gauranga's glorious qualities. I cannot see even one person as compassionate as he in this ocean of material existence. Chante encore et encore de Sri Gauranga les illustres vertus, tout en gardant un cœur simple. Dans cet océan de l'existence matérielle, un être aussi compatissant, personne n'en avait jamais vu. The last one. Last verse. Even though I chant the holy name of Lord Gauranga, somehow I still have not melted in ecstasy. How then I have maintained the burden of this body? How has the Creator fashioned this body with a stone in place of Vasudeva Gosa's heart? Bien que je chante les gloires de Gauranga, mon cœur n'a pas fondu. Pourrais-je encore maintenir le fardeau de ce corps? Pourquoi le Seigneur a-t-il créé le corps de Narahari en lui mettant une pierre à la place du cœur? Oh, this is very, very humble, Narahari Thakur. Narahari est très humble. Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradayane Sarva Mangala Rupaya Sarva Nanda Vidayane Adadanna Stitrinandandir Idameje Puna Puna Simad Rupa Padambo Jodhi Sham Janmo Janai. So, first of all, thank you for Rasalila Mataji. Tout d'abord, merci beaucoup à Rasalila Mataji to give me a chance de me donner une opportunité to do some service. De faire du service. It's very important service. Un service très important. So, with this help us to come closer to our goal of life. Car il nous permet de nous rapprocher du but ultime de notre existence. The word Shastra, the word sadhus will help us. Les mots, les paroles du sadhu, les paroles des shastras vont nous aider. This way we have to know what is the mood to receive their mercy in the form of instructions. C'est pourquoi il est très important de bien connaître dans quelle humeur on doit accepter leurs paroles. Many in the past, people now we hear many things from many sadhus, from gurus, from shastras, but still their words are not entering into our heart. On a entendu déjà tellement de fois les paroles de sadhu, de gourou, des shastras. Malgré tout cela, souvent elles n'entrent pas dans notre cœur. So maybe we should know our mood, how we receive these instructions in the form of kata, in the form of words of the shastra, sadhu and guru. Donc il nous faut savoir comment recevoir leurs paroles. Because Krishna is so merciful, as mentioned in Bhagavad Gita, Suridang Sarvabhutanam. Parce que Krishna est très miséricordieux, Suridang Sarvabhutanam. So he is a well-wishing friend to all living entities. Il est le bienfaiteur de toutes les entités vivantes. To all of us as a jiva, he is a closer friend. À nous tous, Jiva, il est l'ami le plus cher. There is not a closer friend than him. Il n'y a pas d'ami plus cher pour nous que Krishna. We have maybe some friends at home or in school or somewhere, but this friend is not as close as Krishna. On peut avoir des amis à l'école, dans la famille, chez soi, partout, n'importe où, mais il ne peut pas être aussi intime que Krishna. But this kind of word, very difficult to realize.
Mais c'est très difficile à réaliser cela. Very easy to call our friend. If we have some friend somewhere, we just call him or call her. It's very easy to call, to speak with her, but to call Krishna, which is so close with us, very difficult. On peut à tout moment appeler nos amis, où qu'ils soient sur la planète, directement, ils peuvent nous répondre et on peut parler avec eux. Mais par contre, Krishna, qui est tellement près dans notre cœur, tellement intime à nous, c'est très difficile de pouvoir entrer en contact avec lui. Because of that, we need some kind of way. What is the need to be able to hear our word? Donc, il nous faut comprendre par quel moyen est-ce qu'on va pouvoir, les paroles-là vont pouvoir nous percuter. Yeah, because Shastra says, Sadhu says, Guru says, repeatedly they say the same thing. Krishna is your friend. Parce que les sadhus, gurus, les shastras nous disent encore et encore, nous répètent que Krishna est notre meilleur ami. But when we come into a reality, when we're having some difficulties or having some fun, we don't remember Krishna. Mais le point, c'est que quand il nous arrive quelque chose de douloureux ou de joyeux, on ne se rappelle pas si facilement de Krishna. Isn't it? N'est-ce pas? Do you remember Krishna is our friend any time? Est-ce qu'on se rappelle, est-ce que vous vous rappelez de Krishna à ces moments-là? Tout de suite? So what is the need for us to really able to understand, to speak with him? Voilà, qu'est-ce qui serait nécessaire pour nous pour qu'on puisse directement entrer en contact avec Krishna? As well as the Srila Gurudev used to say, in whose here that Krishna Katha enter. C'est pour ça que Srila Gurudev avait l'habitude de dire dans quelles oreilles est-ce que Krishna Katha entre? Dans les oreilles de qui? So everybody hearing, even when was Bhubaneswar, we are in the class, everybody is in the class, then Guru Maharaj said, nobody you hearing here. Même dans la classe, à Bhubaneswar, on était tous les dévots assemblés, on écoutait Krishna Katha, mais Guru Maharaj il dit aucun d'entre vous n'est en train d'écouter en ce moment. Well, we are there, but he said, nobody hearing my class. Il dit vous êtes assis là, mais il n'y a personne à qui ça entre dans les oreilles. Only your body is here, but I don't know where is your mind. Votre corps est là, mais je ne sais pas où est votre mental. So, but how can Katha, the word of the sadhus, can enter within our presence? Mais comment est-ce que les paroles du sadhu peuvent entrer dans notre oreille? So, as long as not enter, that our heart cannot be clean. Aussi longtemps que les paroles du sadhu, de guru ne rentreront pas jusqu'à dans notre cœur ne pourra pas être purifié. Despite that the Krishna Katha enter, or the name of Krishna enter into our ears and then come down into the heart, that can cleanse the heart. Donc c'est seulement quand le nom de Krishna, quand le Krishna Katha entre dans notre oreille et qu'il va jusqu'à dans notre cœur, qu'on peut avoir le cœur purifié. So it's important to present both of the mind and the body when we are hearing Krishna Katha. Donc quand on écoute Krishna Katha, il faut non seulement que le corps soit là, mais aussi que notre esprit soit bien présent. We are not taking long time. On ne prend pas beaucoup de temps. We try to concentrate whatever we can. We learn to concentrate more and more what we are doing, conscious. On doit simplement faire un effort d'être conscient pendant un certain laps de temps. Because it's very important. Parce que c'est vraiment important. We want to hear the Shastras in order to be able to understand and to practice it, and then to get the result to go out from this material world. On veut comprendre pour pouvoir mettre en pratique ce qui va nous permettre d'être libérés, de nous libérer des chaînes de la matière. Though we know we have to cleanse the heart, but the problem is what is the dirty thing to be clean? Donc on comprend bien qu'il faut nettoyer notre cœur. Mais de quoi est-ce qu'il est composé notre cœur qui forme cette contamination? If we know the thing to clean, but what we can do?
the people told us to cleanse this place, but we don't know which one is dirty. On nous dit de nettoyer notre cœur, mais on ne sait pas comment le nettoyer. Qu'est-ce qui est à nettoyer? Today's what do you call this subject is we call Gundicha Marjanam. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le nettoyage du temple Gundicha. So here we speak about the cleaning the Gundicha temple. C'est le fait de nettoyer le temple de Gundicha. So who is cleaning the temple? Donc qui est-ce qui a nettoyé ce temple? Mahaprabhu. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Who is Mahaprabhu? Qui est-il? Krishna himself. Il est Krishna lui-même. Combined Radha and Krishna. Il est la forme combinée de Radha et Krishna. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayane. So there's none different from Radha and Krishna as Mahaprabhu. It's not different. Sri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu Nayanya. Hein? Yeah, Il n'y a pas Sri de Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayane. Nayanya. It's not Il n'y a pas different. de différence entre Mahaprabhu et Radha Krishna. So we know that Krishna is same as Mahaprabhu. Krishna est donc la même personne que But- Mahaprabhu. But who is Krishna? Mais maintenant, qui est Krishna? Our Supreme Lord. Ou le Seigneur Easy suprême? to answer, isn't it? Tulasi, Tulasi. easy to answer, isn't it? Krishna is Supreme Lord. Krishna est le Seigneur suprême. So in Bhagavad Gita, we can see that many places, Sri Krishna, Sri Bhagavan Vacha. Dans la Bhagavad Gita, il est dit répétitivement Bhagavan ou Vacha. So Bhagavan is Krishna. Bhagavan, c'est Krishna. Bhagavan means those who have 6 opulences. Bhagavan, c'est celui qui possède les 6 opulences. Aishwaryasha samadrasya, viviryasha vishasasriya, dhyana viragyas chaiva sanambangam itinganam. So Krishna is full of, everything's full in him. Full of wealth, full of strength, full of fame, full of beauty, full of knowledge, and full of renunciation. So this is 6 opulences Krishna has in full. Donc Krishna, il possède les 6 opulences à la perfection. C'est la beauté, la richesse, le renoncement, la Knowledge, force, knowledge. la connaissance Yeah, the 6. et une autre, la beauté, je ne sais pas si je l'ai dit, et Yeah. la force. So 6 opulences. So this is Bhagavan. Krishna is called Bhagavan because he has 6 opulences. Il est donc appelé Bhagavan parce qu'il possède ces 6 opulences. And Krishna is also called Brahman Il est aussi appelé Brahman because he's the biggest. There's not the bigger than him. parce qu'il est grand. Il n'y a pas plus grand que Krishna. Also Krishna is called Vishnu. On l'appelle aussi Vishnu. He is providing everyone's heart. C'est lui qui est présent dans le cœur de chacun. And also Krishna is called as Jishnu. Il est aussi appelé Jishnu, Jishnu means the person we never conquered, never defeated. celui qui n'est jamais conquis. But Brahma was telling Krishna is Ishwar. Et Brahma, il l'appelle aussi Ishvara. Ishwara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha, Anadera Der Govinda, Karanam. Brahma was telling Krishna the source of everything. Brahma a décrit Krishna comme étant la source de tout. So here we see that Krishna is the Supreme Lord, simple. Donc, en 2 mots, Krishna est le Seigneur suprême. Even in Srimad Bhagavatam, that Krishna, ete cha sakala pungsha, Krishna stu Bhagavan Swayam. So Krishna is Bhagavan Swayam, is the source of all incarnation. Krishna, il est Bhagavan Swayam, la source de toutes les incarnations. So we know that Krishna is God. Donc, on comprend, Krishna est Dieu. And Vasudeva Ghosh, one of these Vasudeva Ghosh, one of the intimate associate Mahaprabhu, and he was telling that Vasudeva Ghosh bole kori jotohat, say go, jai Gaura, say Krishna, say Jagannath. He was telling that Gaura, Krishna, Jagannath are one. Et Vasudev Ghosh, qui était un contemporain intime de Mahaprabhu, il a fait un chant dans lequel il décrit c'est Krishna, c'est Gaura, c'est Jagannath.
Celui qui est Gora, il est Krishna, il est Jagannath. So its conclusion is there. Krishna, Gaura, and Jagannath is Bhagavan, is Supreme Lord. Donc, ce sont différents noms, différentes incarnations, Gora, Krishna, Jagannath, pour décrire la même personne suprême. But astonishing experience Lila he has, but why did the God, Lord himself, need to cleanse the temple? Alors, ce qui est très étonnant dans ce divertissement, c'est que Krishna, Dieu lui-même, la personne suprême, lui-même nettoie le temple, son temple. You can see the Lila, what we want to speak about, the Gondicha Mandir, is Gaura himself doing it with his devotees. Ce divertissement est fait par le Seigneur Chaitanya lui-même, avec ses dévots, à nettoyer le temple. But what is the need? It's such a cleaning service or cleaning at home, whatever. This considered the work of the servant, isn't it? Mais tout ce qui est question de nettoyage, c'est considéré fait pour les serviteurs. There is not the high job to get this one. Ce n'est pas un service très exalté. They consider it insignificant work to do. N'importe qui peut le faire, c'est assez commun et insignifiant. But here's the Lord himself doing it. Mais là, c'est le Seigneur lui-même qui nettoie le temple. Very interesting that how Krishnadas Kaviraj Goswami is mentioning that way in Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami le mentionne donc dans le Chaitanya Charitamrita et c'est un aspect très intéressant du Seigneur. Though when Mahaprabhu had desire to cleanse the temple, first he approached 3 persons. Quand le Seigneur Chaitanya a eu le désir de nettoyer le temple de Gundicha, il est allé voir 3 personnes. He approached Kasi Mishra, one of his devotees, Kasi Mishra, Bhattacharya, Sarva Bhattacharya, and one of the in charge for the temple. Il a approché donc Kashi Mishra, un de ses dévots, Sarvabhauma Bhattacharya et le responsable du temple. And then he was asking, he was telling his idea. I want to clean the temple before the Jagannath come into the temple. Et il leur a demandé, voilà, je voudrais nettoyer le temple de Gundicha avant que le Seigneur Chaitanya ne vienne s'y installer. And then the 3 persons is very good, but donc tous étaient ravis, mais there is not fit for you to do it. Mais c'est pas correct que ce soit toi qui nettoie le temple. This is our servant duty to cleanse the temple. C'est plutôt au serviteur de le faire. You are the supreme Lord. Tu es le Seigneur suprême. Even Lord Brahma, Lord Shiva, Indra worshiping you. Même le Seigneur Shiva, le Seigneur Brahma t'adore. Arishtu Shiva Suresha Pranamito. Shiva, Virinchi, Brahma, all are offering pranam to you, but now you want to cleanse the temple. Toutes ces grandes personnalités, ces devas t'offrent leurs hommages, des prières, et toi-même tu veux nettoyer le temple. But anyway, if you want to do it, this is one of your lila will be. Donc si tu veux nettoyer le temple, ce sera un de tes divertissements. So this is lila, special lila. Un divertissement particulier. So Mahaprabhu cleans the temple. Où Mahaprabhu nettoie le temple. But we should understand the philosophy behind it. Oui. In Mahaprabhu, there are 2 bhavas. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 2 choses en Mahaprabhu. Il a 2 aspects. One called it Bhagavan Bhav and Bhakta Bhav. C'est-à-dire que de temps en temps, il prend la position, le mood de Bhagavan, et il a aussi le mood d'un Bhakta. So when he is in the mood of Bhagavan, he delivers a lot of fallen souls. Donc dans son aspect de Bhagavan, en Mahaprabhu, il délivre beaucoup d'âmes conditionnées. By his mercy, even the most fallen can be liberated, can get prema. Et dans cet aspect-là, même les plus déchus peuvent obtenir Krishna Prema. Yeah, even those, you can see the story of Vasudev, the lepra, this having the disease, lepra disease, leprosy.
On peut voir In aussi South dans India. l'exemple de Vasudev, c'était une personne dans le sud de l'Inde qui avait la lèpre. So Mahaprabhu ran up to him, embraced him. Et quand il a vu Mahaprabhu, quand ils se sont vus, Mahaprabhu a accouru vers lui pour l'embrasser. You know the story of Vasudeva, isn't it? Vous avez entendu parler de cette histoire de Vasudev? Saradi, have some heard about this? Saradi, tu as entendu? Huh? Yes, I heard before about that's one Prabhu, and then Mahaprabhu embraced without any this very embracing like that. I heard with that Prabhu. The So story maybe Tulasi, have you heard Tulasi? Tulasi? I can tell you, don't worry. On va la raconter. You see that Mahaprabhu is in South India. When, Vasudeva is in South India, his house. Donc Vasudev était un résident du sud de l'Inde. So when Mahaprabhu went on tour in South India, he visited a Kurma village. Et quand Mahaprabhu a visité le sud de l'Inde, il s'est rendu dans un village qui s'appelle Kurma. There is one devotee named is Kurma. Et dans Brahman. ce village, il y avait un brahmana qui s'appelait Kurma, Same name. le même nom. So Mahaprabhu stayed in his house, Et Kurma's house. Mahaprabhu est resté dans la maison de Kurma. He took prasad there, Il a pris prashad and then he gave the mercy to Kurma. He got prema, et lui a donné la miséricorde. Kurma a obtenu prema. and then since one night after that, Kurma he wanted to go with Mahaprabhu. Mahaprabhu not allow him to go with him. Il est resté une nuit, et après quoi Mahaprabhu devait continuer son périple. Et Kurma a voulu l'accompagner, mais Mahaprabhu a refusé. You just stayed home. Don't speak about coming with me. You stayed home. Chant Hare Krishna. Whoever you meet, tell about Krishna and be a guru. Il a dit non, ne viens pas avec moi. Il n'est pas question que tu viennes avec moi. Tu restes chez toi à la maison et tu parles de Krishna, tu chantes Hare Krishna. Quiconque tu rencontres, tu lui parles de Krishna. Become guru. Et tu deviens, de cette manière-là, tu deviens un gourou. So after Mahaprabhu left, and there is one place also it's not far from there. Vasudeva Datta his house is not far from this side. Pas loin de là, était le village de Vasudev Datta. Vasudeva Datta is one person was leprosy. Et lui avait la lèpre. So when the worm sticking his body fall down from his body, and then he take the worm back, put it in the same place. Il était tellement particulier que quand il y avait des vers qui mangeaient la chair de son corps, si par hasard il y en avait un qui tombait, il le reprenait pour le remettre sur son corps. It's not let the worm go anywhere. If the worm fall down, he take it back, put in the same place. Il ne se débarrassait pas des vers qui étaient en train de ronger son corps. Il le remettait pour qu'il continue de le manger. And then how is it look like in that way? How is mood? Imaginez l'esprit qu'il avait. Even like us, even the flies just around us, or if we take the towel, go away. Vous savez, la différence avec nous, c'est que même s'il y a une mouche qui s'approche de nous, immédiatement on prend un tissu pour la chasser. He doesn't do anything, just come close already, we are now attack them. Juste en venant près de nous, la mouche, on veut tout de suite l'attaquer. But this way, Vasudeva Datta, the worm was eating his body, falling down, he take back, put it in the same place. Mais à lui, il y avait des vers qui sont en train de le manger. S'il tombe le ver, il prend le ver, il le remet. And then finally, when his condition, and he heard that Mahaprabhu came to the house of Kurma. Et là, il a entendu que Mahaprabhu était resté chez Kurma. And he heard Mahaprabhu was so merciful, he can deliver the most fallen. Et il a entendu Mahaprabhu est une personne qui peut délivrer même les plus déchus. So I'm the most fallen. That's why my karma is so fallen until I don't have any happiness in this world. Then the worm only eat my body. Nobody can use my body because I'm so fallen. Et il s'est dit, mais moi je suis très très déchu. Regardez dans quel état je suis, parce que c'est la preuve que je suis très très déchu. And then so he went to see Mahaprabhu in Kurma's house. Donc il s'est approché, il est allé voir Mahaprabhu, When you arrive there, Mahaprabhu so he left the place. Mais Mahaprabhu
était déjà parti quand il est arrivé à l'endroit. And then he was shocked there. Wow. And then he just crying. Really, I'm completely condemned. Il était tellement déçu qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est dit, je suis vraiment condamné. And then what happened? When Mahaprabhu I don't know from where, so much distance already, Mahaprabhu left. When the crying of the devotees, Mahaprabhu heard it. Et Mahaprabhu était déjà parti quelques distances, mais Vasudev criait tellement, pleurait tellement, ça faisait pitié. Et que Mahaprabhu il était loin, il a entendu le pleur de son dévot, il est revenu. You see, and then he come back again. Il est revenu. Les pleurs du dévot l'ont fait revenir. And then he saw him embracing. Et là, il a embrassé, il a pris Vasudev Datta dans ses bras. So that see, when the devotee is crying from the heart, not crying only just like what do you call it, the caprice? Crocodile tears. The caprice, what do you call it? Oui, des capricious. Capricious. Capricious, it doesn't work. Crocodile tears, it doesn't work with the Lord. The Lord knows the heart. Donc Krishna connaît très bien le cœur. Il faut qu'on pleure, que ça vienne de notre cœur, pas juste par caprice, juste des petites larmes, des larmes de crocodile. Non, vraiment quand on pleure du fond du cœur. You may crying loudly as much as you can. Peut-être qu'on peut pleurer très très fort. But the duplicitous inside. Mais si on n'est pas sincère, Krishna is so close in you, we not hear. Krishna, il sait très bien puisqu'il réside dans notre cœur. You Il cannot le hear. sait. But you cannot hear about your Il crying. n'entendra pas notre pleur. But if you crying, like Gurudev was telling, Chan Hare Krishna means Atma Krandan. That means soul are crying. Mais comme Gurudev disait, quand on chante avec Krishna, c'est l'âme qui pleure. Ce sont les pleurs de l'âme, le Mahamantra. So in that mood, to deliver the person, that Mahaprabhu is showing the Bhagavan mood. Donc pour délivrer les âmes, Mahaprabhu utilisait son esprit de Bhagavan. That's why we say two kinds of mood. One is Bhagavan's mood and the one is Bhakta mood. Donc deux sortes d'esprit qu'il avait Mahaprabhu. De temps en temps, il montrait son aspect de Bhagavan et la plupart du temps son aspect de Bhakta. Now that Mahaprabhu in the mood of devotees, now he cleans the temple. Maintenant, quand Mahaprabhu nettoie le temple de Gundicha, il est dans son aspect de Bhakta. Because he shows us how to get Krishna, how to be able to make Krishna sit in our heart. Et là, il nous montre l'exemple, il nous montre exactement comment faire pour nettoyer notre cœur pour que Krishna puisse s'y asseoir paisiblement. Because Mahaprabhu is Guru. Mahaprabhu, il est Guru. Guru will teach you what to do in our practice. Le Guru va nous enseigner comment pratiquer. Kali juga sadhu payat muskara jania. Sadhu Guru Rupe Krishna Aila Nadia. It mentioned that Janana Pandit was telling, in Kali Yuga, very difficult to find a real Guru. C'est expliqué dans ce verset qu'il est très difficile dans cet âge de Kali de rencontrer un vrai maître spirituel, un vrai sadhu. Pure Guru, pure sadhu. Un Guru pur, un pur sadhu. But Mahaprabhu, Krishna in the form of Mahaprabhu appear in Navadvip. Et donc, pour cette raison, c'est Mahaprabhu lui-même, Krishna lui-même, qui est apparu en tant que sadhu guru à Navadvip. Because when Krishna appeared in Dwapara Yuga, he was giving the instruction, last instruction is Sarva Dharmam Parityajya Mamegam Saram Raja. The last instructions that give up all kind of dharma, just surrender unto me. I will deliver you from all kind of sins. This is Krishna's promise in Srimad Bhagavad Gita. Donc, dans le Dwapara Yuga, quand Krishna est venu, il a donné sa dernière instruction à Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui dit complètement soumets-toi à moi, abandonne-toi à moi, et je te délivrerai de toutes tes fautes. Think of me always, never forget me, and then you will come to me. Emplis de moi ton mental, souviens-toi toujours de moi, ainsi tu viendras à moi. And then after this, he left the planet. Et après, il est parti, il a quitté cette planète. He doesn't say what to do, how to do. Il n'a pas expliqué comment est-ce qu'on peut s'abandonner à lui, de quelle manière. And how to think about Krishna. Et comment penser à Krishna. He doesn't say about it. Krishna doesn't say, think of me, bas. Il a juste dit, remplissez de moi votre mental.
Il n'a pas dit de quelle manière, comment est-ce que ça peut être mis en pratique. And then he was thinking when he was go back to his abode, he was thinking about how that the fallen souls, the Badajiva, conditional soul, can understand my instructions. Une fois qu'il est retourné dans son royaume, il s'est dit, mais comment est-ce que les âmes déchues, les âmes du Kali Yuga vont comprendre, vont mettre en pratique l'instruction que j'ai donnée de toujours se souvenir de moi. Unless I give this example, but how they can do? À moins que je ne leur montre moi-même l'exemple, et ils ne vont pas savoir faire. Thinking about this one, and then he appeared as Sadhguru and Navadvip. Donc, sachant cela, il s'est incarné à Navadvip, à Nadia, pour pratiquer. Now it's Guru. Guru is so important in our practice. Donc, parce que le gourou, c'est un aspect très très important dans notre vie spirituelle. Because Guru give an example Parce que le how to do gourou bhakti. nous montre l'exemple, comment pratiquer la bhakti. Like in the song we sing every morning. What the song is one? Sri Vigraha Radhananitanana Sringaratan Mandira Marjanado. Guru is so busy serving the deities and teach his devotees how to worship the deities, how to cleanse the temple, how to cleanse the temple. Par exemple, un des versets qu'on récite le matin, le Samsara, c'est que le gourou, il nous montre comment adorer Krishna dans le temple, parce qu'en lui, le faisant lui-même. And then he was telling Krishna was telling that apane karu bhakta bhava angi kari, apane achari bhakti sekai mu sabari. So he was telling that unless you practice bhakti, you cannot teach. Et Srila Kaviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita, avec ce verset, qui dit qu'à moins que soi-même on pratique la bhakti, on n'a pas le droit d'enseigner la bhakti. There's many times Srila Gurudev, Srila Garguna Maharaj used to speak about this one. Unless you practice yourself, how you can preach? Souvent, Srila Guru Maharaj disait, à moins que vous ne pratiquiez la bhakti, vous ne pouvez pas l'enseigner. Actually, that actually statement of Daskavar Goswami about Mahaprabhu, apane achari bhakti sikamu sagare. By practicing yourself, you preach to others. Simplement par le fait de pratiquer la bhakti, c'est déjà de montrer le bon exemple aux autres. So this is Ibn Shalagudab was mentioning, okay, you preach, but the preaching without practicing like a blank fire, Gurudev was telling. Là, si vous prêchez la conscience de Krishna, mais que vous ne la pratiquez pas, c'est comme un tiré à blanc. Il n'y aura pas d'effet. So because of that, we really understand something, practice it, and then we repeat what we heard by our own realization. Donc on pratique et on met en application, voilà, par nos propres réalisations. Because Guru teaching us in that way. Parce que c'est ce que le gourou nous enseigne. Or in other words, like someone asking Gurudev, but now we are preaching Bhagwan, everybody should go out to preach. Yes, unless you got instruction from Guru, what you will say? Quelqu'un a demandé à Srila Gurudev, on est dans une mission de prédication, on doit tous prêcher. Et Gurudev a dit oui, tout le monde doit prêcher, c'est très bien, mais à moins de pratiquer, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va prêcher? The Guru instruction is there also. Il faut, à moins que le gourou nous donne l'instruction de prêcher, on ne sera pas capable de prêcher. Like Srila Prabhupada asked his disciples, go out to book distribution, go out to preach. This power of instruction followed by disciple, this is the success in the spiritual life. Srila Prabhupada a dit à ses disciples, sortez, distribuez mes livres. Et là, ils avaient l'instruction de le faire. Et donc, il y avait le pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. So here, when Mahaprabhu showing us how to clean the heart, so many things take out from the heart. Et donc là, Mahaprabhu nous montre comment nettoyer notre cœur, nettoyer le temple, nettoyer notre cœur. Gundicha Mandir is open every year, not every day. Et le temple de Gundicha, il est ouvert à une période particulière dans l'année, pas tous les jours. Gurudev says it's 9 days a week, 9 days a year. En fait, il est ouvert pendant 9 jours dans l'année seulement. So imagine 9 days a year, during the year, there's nobody there, and there's been so much dust, so much what you call it, grass grown everywhere. So to clean this is very hard.
Donc, seulement pendant 9 jours, le Seigneur Jagannath va rester dans ce temple. Ça veut dire que tout le reste de l'année, il n'y a personne. Et donc, le temple, il accumule la poussière, les grains de sable, les brindilles, tout ça. So that's why there's to clean this. And Mahaprabhu showing himself what to do and himself doing it and then teach to others. Donc, Mahaprabhu va nettoyer tout cela en nous montrant comment faire. Then here they say how we can do this kind of low insignificant service. Donc, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ce service aussi insignifiant? It's not only do it by force, but they love to do it. C'est pas qu'il le fait juste comme une corvée, non. Il y met tout son cœur, il le fait avec amour. This is very important. He loves to do it. Il adore le faire, il prend grand plaisir à And le he faire. shows us how loving service he has in his heart toward the Lord. Et il nous montre comment il le fait avec amour pour le Seigneur. Because he knows the Lord will come. Parce qu'il sait que le Seigneur va So venir dans I ce have temps. to really put everything's clean for my beloved. Donc il faut que tout soit impeccable pour quand mon Seigneur va s'y asseoir. So that's why this is all the service they happen in this temple is based on love. Donc tout ce qui se passe dans le service de Krishna est basé sur l'amour. Yeah, otherwise it cannot just just give example like the mother with the baby. L'exemple, c'est un peu celui de la mère et de son bébé. So when the baby maybe so much dust in his body or sometimes stool, whatever like this one, she's not hesitate to clean, even in the public. She just ask somebody to clean, but she herself doing it in the public. She doesn't feel any low, insignificant job for her. She's happy to do it. Spontanément, la mère, quand elle voit son bébé, son petit enfant qui est tout sale, elle va tout de suite le nettoyer. Elle va jamais hésiter, elle va jamais prendre du temps ou hésiter parce qu'il y a des gens ou quoi. Elle va tout de suite le nettoyer. See how love is controlling everything. Parce que l'amour contrôle tout. The lowest of the service, if the love is there, everybody is happy. Même si ça paraît un service insignifiant, si on le fait avec amour, ça satisfait tout le monde. Yes, this is the Krishna was telling Bhagavad Gita. This bhakti is susukam kartum avyayam. This bhakti is performed with happiness, with sukha. Comme Krishna explique, cette bhakti, la voie de la dévotion, elle doit être faite avec plaisir. But this to develop love needs some process. Mais pour cela, il y a un processus à suivre pour qu'on arrive à prendre plaisir, à y mettre de l'amour. It's not suddenly love. Unless someone put money behind, I give some money, then you do it, then maybe some idea to do it, okay. But not love. À moins qu'on ait une carotte pour le faire, que ce soit de l'argent ou des presses, quoi que ce soit, des fois on a du mal à faire. To motivate. To motivate our service must be something there. Des fois, pour être motivé, il faut avoir une carotte. Because we don't have love. Parce qu'on n'a pas d'amour. So because of that is to do something so like cleaning the floor and this kind of thing so dirty and then so many things are there. Without promise to give some salary, we not do it. À moins que s'il y a un endroit vraiment très très sale à nettoyer, à moins qu'on nous donne de l'argent ou quelque chose, on n'aura pas envie de le faire. But yeah, no, everybody was so happy to do it. Mais là, tout le monde était tellement content de le faire. Because the Mahaprabhu is there, he is happy, everybody happy. Because all are pure devotees. Mais là, Mahaprabhu était tellement content de le faire, tous les dévots étaient tellement heureux. Pourquoi? Parce que tout le monde était pur. Because they know that the Lord will sit here. Ils sont conscients que le Seigneur va venir s'y asseoir. The same thing. So our heart is so dirty De la même manière, notre cœur est plein de saleté. that we have some idea how to clean it. Est-ce qu'on sait comment nettoyer notre cœur? The body is dirty, we can clean with the sabun or sabun or water. Quand notre corps est sale, on peut le nettoyer avec du savon, de l'eau. But the heart is, what happened? It's so dirty. Mais comment est-ce qu'on nettoie notre cœur? When the Lord will sit inside with dirty thing, is it possible? Et si notre cœur est sale, est-ce que le Seigneur va venir s'y asseoir? We invite Krishna, please Krishna, come sit to my heart. But my heart full of dirt, full of, what do you call it, coral? What do you call it, pebble. Pebbles and so many stones inside. Even for myself, they were going to sit. Et si on appelle, oh Krishna, s'il te plaît, manifeste-toi dans mon cœur. Mais que notre cœur, il est plein de pierres pointues, d'épines,
de saleté, est-ce que Krishna va voir venir? Nous-mêmes, on ne s'asserrait pas dans un endroit comme ça. That's why need to cleanse the heart. Donc, on doit nettoyer notre cœur. Mahaprabhu showing the example how to cleanse the heart. Et c'est là, Mahaprabhu, qui nous montre l'exemple de nettoyer notre cœur. The first thing is to find out what is supposed to be clean. Bon, la première chose, c'est à comprendre qu'est-ce qui est à nettoyer. So many dust in this temple. Il y a beaucoup de So sortes de many poussières, tables in the temple. beaucoup d'épines, And so many grass is going on. de Grass. l'herbe, des brindilles, So du many sable, things leaf fall down. There's just 1 year is nobody there. des feuilles, tout pendant 1 an. And then our heart is how many years already dirty since the beginning? Et nous, ça fait combien de temps que notre Wow. cœur est sale? Guru Maharaj will say, the more than Himalayan mountain. Il y a tellement de saleté dans notre cœur, c'est plus haut que les montagnes de l'Himalaya. This dust, so now we're trying to cleanse with imagination what to do. Donc, comment on va nettoyer tout ça? And we hearing the way how to do Et from sadhus. des sadhus nous expliquent comment le faire. Go here, come out Et here. quand ils nous donnent des conseils, ça rentre par cette Now oreille-là, think ça sort par inside là. them. Rien ne rentre dans notre After cœur. many years in a movement, Après tellement d'années dans le mouvement, still doesn't. What happened? Look like the process doesn't work. on dirait que le processus ne marche pas. And you think that the process, everybody was saying, but many devotees fail to do that because it doesn't work. Why so long? Et beaucoup de dévots laissent tomber, parce qu'ils se disent, ça fait tellement longtemps, ça marche pas. Ils laissent tomber. Yeah, why? Because when we are practicing, when we are sitting here, what Sadhu says, we are not there. Only the body is like a statue there, the mind is somewhere. Parce que le point, c'est qu'on n'est pas attentif. Quand on entend les paroles du sadhu, on peut être en face de lui, mais notre esprit est ailleurs. So, but now, our Shastra says, Mahaprabhu is giving the example, how to cleanse our heart. Donc, Mahaprabhu nous explique comment nettoyer notre cœur So en dust nettoyant is le there, temple. dust is like our material desire. Donc, la poussière, la saleté, c'est nos désirs matériels. That material desire is accumulation inside. Tous ces désirs accumulés. You want this one, you want this to enjoy. On veut ceci, cela pour notre propre Though our désir. enjoyment finally getting suffering behind, but we are not conscious about this one. Bien qu'on souffre, malgré que nos désirs soient satisfaits et que finalement on en souffre, on n'est pas conscient, on veut continuer à souffrir, But à still, se réjouir. that's why in illusion, we think maybe this project is not working. Maybe another project in the future will work. Still, we are running after the next project. Donc on est frustré, on est déçu qu'on soit, en fin de compte, qu'on reçoive que de la déception, mais on se dit, ok, ça n'a pas marché cette fois, ça va marcher maintenant, ça va marcher, ça va pas marcher, ça va encore, on perd jamais espoir, on essaye toujours d'être satisfait. This is illusion we have. C'est cette illusion-là. Many lakhs of life, we doing the same thing. Depuis des millions de vies, on a le même état d'esprit. But still, now, still we want to use the same method. Et même on veut continuer cette méthode-là, bien qu'elle ne marche pas. Future will be okay. On se dit, mais si, ça va Some marcher, un illusion. jour ça va marcher. C'est ça l'illusion. But now so many things going on in the world, but still we think, but myself will be safe. Même toutes les nouvelles qu'on entend qui se passent dans le monde, en fin de compte, soi-même, on se dit, mais moi, non, moi, je vais réussir à me protéger. Bhakti Thakur was telling, Emana Durlabha. That was the song. Emana Manusa Janma Paya Ki Karo. Now you got in this human form of life. What you will do? Maintenant, si la Bhaktivinoda Thakur explique dans un chant, maintenant que tu as obtenu cette rare naissance humaine, qu'est-ce que tu vas faire avec? Because this human form is not easy to get, very rarely get. Parce que cette forme humaine est très rarement obtenue. Emana Durlabha. This is Manusha Janma is very Durlabha. It's very rare. C'est d'expliquer en long, en large, en travers que cette naissance humaine est très rarement obtenue. Yeah, this is there are 8,400,000 species of life. 400,000 only human form. Parmi les 8 400 000 espèces d'entités vivantes, de formes de vie, il y a seulement 400 000 espèces humaines dans toute la création. So, and also to get the senses, we have to come again in the what do you call it, in the chakra janma. That means
a rotation of this bird to get the higher is human form of life. Donc là, on est arrivé au top de la roue du samsara et on retombe pendant combien de milliers d'espèces pour retrouver la forme humaine. So that now we got the human form. Maintenant, on a obtenu la forme humaine. So we have to conscious what we will do with this form. Donc, on doit absolument être conscient comment l'utiliser The form of life is very rare and we can get very highest goal by this human form. Grâce à cette forme, on peut obtenir le plus haut. So because of that, we learn the problem what we have, that we have a lot of material desires. Le problème essentiel, c'est qu'on a beaucoup de désirs matériels. So that all are accumulated in the heart. Et tout ça, c'est accumulé dans le cœur. So that Mahaprabhu showing to cleanse the heart, cleanse the temple, means cleanse our heart. How to cleanse the heart? Donc voilà, maintenant on va voir comment nettoyer notre cœur. And also the gross thing like pebbles or grass, this all like we want to be following the yogas or following the Gyanis. We want to doing something else than bhakti. So we think by following their path of practice, like yoga practice, Gyani practice, we cannot cleanse the heart. Donc parmi la poussière aussi, ce n'est pas seulement les désirs matériels, il y a aussi d'autres processus en quoi on a foi. On pense que par le yoga, ça va nous purifier, par le gyan, la connaissance, on va être purifié. Tout ça, en fin de compte, ça va nous dérouter et c'est de la saleté accumulée dans le cœur. And then we know how to practice. Again, in our practice, there is also again another kinds of aparad, anarthas, and then like deceitful, crookedness in the side, kutinati, all are still there. Et on a aussi non seulement ça, mais les choses sales dans notre cœur, c'est aussi non seulement la concupiscence, l'hypocrisie, tout cela c'est accumulé aussi. But by showing how to cleanse the temple, we will have some idea what we should do to cleanse our heart. Donc en reconnaissant qu'est-ce qui est sale, on aura idée qu'il faut les nettoyer. Because this is the most important. That is Mahaprabhu. Krishna appeared as Mahaprabhu, and he come to this material world to teach us this one, to teach us how to cleanse the heart. Voilà, il est descendu, Krishna est descendu lui-même en tant que Sadhguru pour nous montrer comment reconnaître ce qui est à nettoyer dans notre cœur. This is why Bhagavatam was saying, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jibedoya Kori Swapur Sadhachi Adamo Sarvavatari. He was telling that Mahaprabhu appear here to give the mercy to the fallen souls. How? He come here with what? With his dham. Not with dham, for deliverance of your conditional soul, he also appear with his holy name. Donc Mahaprabhu, tellement miséricordieux, est venu pour délivrer les âmes déchues. Avec quoi il est venu? Il est venu avec sa dham, ses lieux saints, et avec le saint nom. So he gave us the way and give us the tools what to do. Donc il nous a montré comment faire et avec quoi. You see, the tools means give us the holy name. Donc avec quoi? L'outil c'est le saint nom, le chant du saint nom. He said, Chetodharpana marjanam, Chetodharpana marjanam. To cleanse our heart, marjanam means clean, Chita means Cheto, Chita means the heart. To cleanse our heart, we chant Hare Krishna. Donc Chetodharpana marjanam. Marjanam, c'est le fait de nettoyer Chita, notre cœur, notre conscience. Donc il nous montre comment faire. So that's why it's important for us to take the holy name seriously. Donc, il nous faut vraiment prendre le chant du saint nom avec grand sérieux. Because we don't develop love yet. Parce qu'on n'a pas encore l'amour pour Krishna. The Guru was saying, do this one. We do it because instruction is there. Pourquoi est-ce qu'on pratique? C'est pas par amour spontané encore. C'est parce que le Guru nous demande de le faire. Like Bhaktivinoda Thakur was saying, no, there is 4% who are worshiping the Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur explique qu'il y a 4 sortes de personnes qui adorent le Seigneur. One, because of fear. La première, c'est parce que par crainte. Another one is because of hoping material gain.
Une autre personne, c'est parce qu'il a espoir d'obtenir quelque chose de matériel. And one is because of duty. Un autre, c'est par devoir. And the last one is because of attachment. Et l'autre, et la dernière sorte de personne, c'est parce qu'il a un goût supérieur. So fear, we know people we are fearing of this natural world or whatever Donc, going on. You worship the Lord because of fear. Oui, donc on peut adorer le Seigneur, oui, parce qu'on a peur avec tout ce qui se passe dans le matériel. On a peur, à chaque pas, on a peur. Donc on prie au Seigneur. And because also those who want money, they pray to the Lord. Please, Lord, give me money. They pray to the Lord to get some more benefits materially. Pour ceux qui souffrent matériellement, ils prient au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi des sous, donne-moi de l'argent. J'ai besoin de ci, de ça. And the duty, that what we are doing now, it's a duty because Guru told us to do, Sastra tells us to do, then we do it, it's a duty. Et par devoir, maintenant, c'est plus ce qui nous concerne. On le fait par devoir parce qu'on a entendu que c'est la méthode à faire. Ce que disait Shastra, c'était le Guru, donc on le fait. That is our stage. C'est notre niveau. But in our stage, as following the duty, we should get some tests during following, at least. Mais voilà, pendant notre pratique, bien qu'on le fasse par devoir, on devrait essayer de développer de la bhakti, un goût supérieur à le faire. Though we are following the rule and regulation, though we are following the instruction of Guru as our duty, but in that following process, we have to find some tests, so to get some liking to do. I mean, tests inside. Donc, selon les instructions qu'on reçoit de notre Gurudev, il faut absolument qu'on trouve un goût supérieur à le faire. If we are not find a test during this process of following duty, that after some time the duty will become a ritual. Parce que si on ne trouve pas un goût à faire ce qui nous est demandé de faire, à la fin, ça va devenir juste un rituel. On va le faire mécaniquement. Mechanic of that, oh, we do like this, just do like, there's nothing, just do it. Just, on le fera sans être vraiment conscient, juste comme ça, par habitude. Yeah, this is because we used to do like this, just do it. Voilà. There is no. On le fera sans conscience. Like in Bali, we can say moloketo, just do it. À Bali, on dit moloketo, juste fais-le. Just do it. Just they don't have knowledge behind. We just see my parent doing it, so I have to do it. Or this is so bad. Then before we start doing the ceremony, we have to borrow money. After this, after we finish the ceremony, we are fighting with the husband and wife because there is a death. Voilà, voilà, il faut le faire. Il faut accumuler de l'argent, acheter des ingrédients. Et après, juste, il y a des problèmes dans la famille parce qu'on a eu des dettes à faire la cérémonie. Because there is no, this is just obligation. C'est juste parce qu'on est obligé de le faire. This way we have to get the test during following the obligation, regulation, get the test. When the test will come, and then we continue. We don't feel after that there is any obligation to have to no. We don't think that this instruction. We think this is so happy to follow. Alors après, donc si on y met notre cœur, on va développer un goût supérieur à le faire. On va s'attacher à le faire. Et ça ne sera plus un devoir. Example, like Guru says, chant 16 rounds. Par exemple, le Guru nous dit chante 16 tours. We chant 16 rounds very hardly. Bon, on le fait des fois avec difficulté. So dry. C'est sec. Just try to get 16 rounds. Ouh là, on essaie juste bientôt 16. The professionals within 16 rounds, so happy to get that japa done. Bien souvent, on est tellement content, ça y est, j'ai fini mes 16 tours. Et juste, on pose le japa, on n'y retouche plus jusqu'au lendemain. This is our stage. C'est notre niveau. We're happy to put japa down. Le plus content qu'on est, c'est quand on pose notre japa pour Relief les 16 tours. from the burden. De la souffrance d'avoir fait ces 16 tours. But when sadhu chanting Hare Krishna, they never stop. Mais le sadhu, il n'arrête jamais. Il veut pas, il n'a pas envie d'arrêter. Madurang etam, madurang mangalayam. They are so sweet. Le sadhu, il goûte au goût du sanon. C'est tellement agréable, c'est tellement... Il n'y a rien d'aussi doux. They forget to eat. Même ils oublient de manger. They forget to sleep. Ils oublient de dormir. It's just so sweet, they just forget everything. Et ils sont tellement absorbés par le nectar du sanon qu'ils oublient de manger et de dormir. But we'll not forget Krishna. Mais ils n'oublient pas Krishna. They forget everything. No, Krishna is just with him all the time. Krishna est toujours So that's why our suggestion that during following this rule and regulation, we should try to find some test. How to find the test is why Guru Maharaj was telling, concentrate what we are doing, conscious what we are doing.
Donc, pour retrouver le goût dans ce qu'on fait, on doit se concentrer et être conscient tout le temps de pourquoi on le fait. Conscious. Être conscient. Guru Maharaj said, don't be careless, be conscious. Guru Maharaj disait souvent, ne soyez pas Careless. careless, comme tu dis, oui. Inattentif, soyez conscient. So, because the goal is that we want to be Krishna conscious of Krishna. Parce que le but, c'est qu'on veut devenir conscient de Krishna. Donc, d'abord, on doit devenir conscient. But now we are not even conscious what we are doing. Mais si on n'est pas conscient même de ce qu'on fait, Chanting Hare Krishna, the mouth that's so busy, Hare Krishna, Hare Krishna, the mind is so busy yearning there. c'est juste la bouche est occupée à dire Krishna, 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 mais l'esprit est ailleurs. And then just counting how many rounds already? Et juste descendre. Ça y est, un tour. How many rounds already? Déjà, combien de tours j'ai chanté là? Ah, ok. But those got tests, they don't cut it really. They count it, but they just don't stop. They increasing them. Mais ceux qui ont un goût, ils ne font pas attention combien de tours ils ont déjà fini. Ils continuent. Saint Mahaprabhu giving us the tools in the form of Mahamantra, Hare Krishna. So let us concentrate on that chanting. Donc, to c'est cleanse the l'outil. heart. Le Mahamantra, c'est l'outil par lequel on va nettoyer notre cœur. It's- Donc, concentrons-nous sur la pratique du Saint-Nom. They are so simple. C'est très simple. Only 6. Or how many words is that? Il y a combien de noms? Hare Krishna Rama. 3 words. 3 noms. It's not difficult, isn't it? C'est pas difficile. But repeating Hare, how many? This become 16 words, isn't it? Quand de dire aller dans le Mahamantra, il y a 16. And then to complete this word and become 108 round, 108 beads. Et en chantant ce Mahamantra, ça devient 16 tours sur notre And then japa. after 16 rounds. So try to do consciously. Donc ça, au moins, on essaye de le faire avec conscience. Trying to not doing the same thing during japa. Ne pas éviter à tout prix de faire quelque chose d'autre pendant le chant du Mahamantra. Very important that the process. Le process, il est vraiment important de This bien will pratiquer. Ça va nous aider. Kali Yuga, Mahamantra is the most important. Parce que dans l'âge de Kali, il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment importante, c'est le chant du Mahamantra. Cleanse our heart with this process of begging the holy name, power, taste in the practice. Donc on implore le Saint-Nom de nous donner le goût et la force de continuer notre pratique correctement. And when this heart is clean, it's what his name, Rupa Goswami was telling that many things supposed not to be there when we want to achieve pure bhakti. Donc Srila Rupa Goswami explique aussi le résultat. Il y a différentes choses qui ne devraient plus être là quand on a, pour atteindre Prema Bhakti. Anya bila sita sunyam yana karma dyanaritam anukulyana krishnanu shilanam bhaktirutam. So yeah, Anya Vilasita. This is Anya, others, Vilas. Vilas is a desire. So that other desire then to please Krishna is not supposed to be there. Donc c'est expliqué dans ce verset qu'il y a certains désirs qui ne sont supposés ne plus être là dans notre cœur au bout d'un moment. So that when we were starting to chant, what desire we have. So we have to see our mind, our idea when we start to practice what we want to get. Donc quand on commence à chanter le Mahamantra, on doit bien être clair. Qu'est-ce qu'on désire obtenir par cette pratique? In order to be able to understand more, this way hearing is the most important process. Donc l'écoute, on explique toujours, on insiste sur le fait que l'écoute, c'est le processus vraiment Hearing important. is very, very important. L'écoute est vraiment important. Because we know many things by hearing, Parce que tout ce qui vient à notre connaissance, especially c'est par l'écoute, spiritual life, spiritual process. spécialement la vie spirituelle. We are not used to do it. On n'a pas l'habitude de faire la vie And spirituelle. then not many people are doing it. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui se We vouent à can la vie see spirituelle. in our daily life, when we go out from our house, and so many things is not spiritual, and many things enter into the ears. Without the help of hearing spiritually, that's very difficult. Il suffit de sortir de chez soi
et on voit tellement de choses, on entend tellement de choses qui ne sont pas conscientes de Krishna. Et à moins de bien écouter les préceptes de la vie spirituelle, ça va nous contaminer. Because of that, trying to, we have a very what call is a short class. Maybe I will take even shorter than that. To have some concentration during this hearing, we can discuss more. But it's nice to get something little, but trying to remember and trying to meditate, contemplate, and see the sastra, they can help in that one. Donc ici, c'était une petite classe, on peut dire, mais j'ai l'intention de les faire un petit peu plus courtes même, pour qu'on se concentre sur l'essentiel, pour qu'après la classe, il nous reste quelque chose sur quoi réfléchir et méditer pendant notre pratique. This is very, this is very important. This hearing is very important. Contemplating, because in our process, there are 9 processes of bhakti mentioned by Prahlad Maharaj. Sarvanam, Kirtanam, Smaranam. So the 3 things very important. First, we are doing some Smaranam. What is Smaranam? Sarvanam, Kirtanam, Smaranam. That's Smaranam. First is Shravanam, and then Kirtan, when repeating what we heard, and realization is there, and then remember the 3 things. This is important that this thing first we hear correctly or sincerely. This is part of selling. Sincere hearing is very essential in the practice. Donc, Srila Prahlad Maharaj explique qu'il y a 9 processus de la dévotion, commençant par Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Donc, c'est les plus importants. L'écoute, le chant et la contemplation, le souvenir. Yeah. So that's why that Krishna was telling mam mana, to keep me in your mind. So that means this is the 3rd one, that's Smaranam. Remember about Krishna. Donc quand Krishna il nous dit remplis de moi ton mental, en fin de compte c'est Smaranam, c'est se souvenir de Krishna. Because to give up this all desire we have in our heart, we cannot do sudden, in the sudden. On ne peut pas d'un seul coup enlever tout ce qui a donné nécessaire de notre cœur. What speak about the subtle one, but even the gross one is not easy to give up in sudden. C'est très difficile d'enlever les choses grossières de notre cœur. Que dire des choses subtiles? Yeah, like Anya Bilas, other desires. But Anya Bilas Sita, that's what Ta is using this one. Ta means the desire to enjoy is to give up. Donc dans ce verset, les mots sont bien particuliers. Ça explique bien que non seulement il faut enlever tous nos désirs, mais ta, ça explique the desire to enjoy. Le désir. The habit. Voilà, c'est l'habitude d'avoir le désir de jouir qu'il faut enlever. So this is need how can be? This is by the help of the holy name. Donc tout cela par l'aide du Saint-Nom. Because mentioned, Bhakti Thakur also mentioned is there that what we say every morning is Jivara Kalyana Sadhana Kamu Jagate Asi Madhuranam Avidyati Mira Tapana Rupe Ridagana Viraji. So see, for the auspicious of the Jiva, that the holy name come to this much of God as our sadhana. Donc par compassion envers les jivas, le Saint-Nom s'est manifesté en ce monde sous le forme du Saint-Nom de Maman. To give us a light. Pour nous enseigner, pour nous donner la lumière, nous éclairer. Yeah, because we are in the darkness of ignorance. So when the holy name appears, so light is there. Parce que nous sommes dans les ténèbres les plus complètes de l'ignorance dans le monde matériel. Donc le Saint-Nom, c'est la lumière qui va nous guider pour nous sortir de là. Light in the heart. La lumière dans notre cœur. So that inside will be clear. Clear means we will see everything correctly. Et tout va devenir clair. On va savoir tout ce qui est là. This is Cheto Darpana Mardana, means cleansing the heart or the consciousness is to see clearly what is actually what. Donc, nettoyer notre conscience est en fait le niveau où on voit tout exactement comme sont les choses. Like Haridas Thakur was mentioning about the power of the holy name. Haridas Thakur a expliqué le pouvoir du Saint-Nom. Like rising of the sun, not even rise in the morning,
just we can see in the east, not that sunrise, but should be little starting to be a bit more light, more bright, then sunrise. Le champ du Sanon, c'est un peu comme la levée du soleil. Si on voit à l'horizon de l'Est, on ne va pas voir le soleil tout de suite, mais simplement parce qu'on sait qu'il apparaît, ces premiers rayons vont nous permettre de voir, déjà distinguer les différentes choses. This is we can say, he was telling about even in the chanting of the Nama Abbas, already we can see something like seeing the morning sun before rising. C'est-à-dire que même au niveau de Namabas, qui n'est pas vraiment le Sanon pur, on peut déjà avoir une idée. So it is important since we're taking the process, trying to take consciously. Donc, puisqu'on a opté pour pratiquer cette conscience de Krishna, autant le faire bien. So it's many things mentioned there about the importance of this lila, of Mahaprabhu's lila. And then Mahaprabhu's cleansing the Gundicha, like there is anarthas supposed to be clean, both kind of anarthas is there. We have to see clearly to know what's supposed to be clean, what dirty thing is to be clean. To ask us to clean what is there to be clean. Donc, dans ce divertissement de Mahaprabhu à nettoyer le temple de Gundicha, ça nous apprend donc qu'on a des choses à nettoyer et à les reconnaître. Lesquelles choses sont à nettoyer de notre cœur? So like you just mentioned again, like our material desires, which is really giving us trouble for this side. Donc, par exemple, les désirs matériels, à commencer par les désirs matériels, parce que c'est ça qui nous encombre le plus. And then from that side, after this anarthas, aparad, anarthas is there, one of anarthas, aparad, which is be careful with aparad. Les anarthas, et les apparats font partie aussi des anarthas, donc il faut faire très attention. That also, and then the most subtle is this wanting to be recognized, or wanting to be worshipped by others, or wanting to have followers. This all things is a hindrance in our practice. Et aussi, non seulement grossièrement, mais aussi subtilement, le désir simplement d'être connu comme un bon dévot, avoir des gens qui nous suivent, qui nous apprécient. Ce désir-là aussi, c'est un anartha. Il faut s'en débarrasser. Yeah, as long as this kind of hindrance, dirty thing in the heart, the Lord it's not possible for him to come to sit in the heart. Parce que tant que des anarthas resteront dans notre cœur, Krishna ne viendra pas s'y manifester. This way, the sadhu's heart is Vrindavan. Donc le cœur du sadhu, c'est Vrindavan. Because they are completely pure. C'est complètement nettoyé, étincelant. And brillant, light, and then cool. Et aussi apaisant. And Krishna will be happy to come and sit in the heart. Et Krishna est très content de venir s'y asseoir. So when we follow the path of Mahaprabhu's teaching, and then Krishna will manifest there. This is the mercy of Krishna. Voilà, par la miséricorde de Krishna, si on est capable de bien pratiquer le processus, Krishna viendra se manifester. And Krishna will come to embrace us. Et Krishna viendra nous embrasser. You can see the example of the king of Prataparudra. Comme dans l'exemple du roi de Prataparudra. Oh, Prataparudra, you want to meet Mahaprabhu? Il voulait rencontrer Mahaprabhu. Mahaprabhu says no. Mais Mahaprabhu ne voulait pas. It's not possible because he's a king. C'est pas possible, je suis un sannyasi, tu es roi. He cannot. A sannyasi meet the king. It's like people will having a joke of this one. How is it? Si le sannyasi passe du temps avec le roi, les gens vont juste se moquer. Because the king is enjoyer, and also this is a woman money is always there. Parce que le roi il est entouré d'opulence, entouré de femmes, entouré d'argent, de sujets. So this Mahaprabhu is no way to meet him. Donc un renonçant n'a rien à voir avec la vie d'un roi. Though many devotees like Sarvabhaumacharya, all devotees come to see Mahaprabhu. Mahaprabhu is a very nice devotee. The king want to see you. And even he sent a letter, the king sent a letter to Sarvabhaumacharya to inform that please let Mahaprabhu decide when he want to see me. I mean, when I want to see him. Bien que tous les dévots chers proches de Mahaprabhu avaient supplié Mahaprabhu, s'il te plaît, vois le roi, il veut te voir, rencontre-le, c'est un très bon dévot.
Et même le roi avait écrit à Mahaprabhu, s'il te plaît, je veux te rencontrer juste à ta convenance. Quand tu veux, quand tu seras prêt, je veux te rencontrer. The king doesn't order Mahaprabhu to see the king, but he asked when is the order will come that I see him. Mais là, c'est pas que le roi a dit je veux te voir, non, il a dit quand tu seras bien disposé, je voudrais te voir. But he really wanted to see Mahaprabhu because he knows he's Lord himself. Mais c'est un pur dévot, il voulait vraiment rencontrer Mahaprabhu, il sait qu'il est le Seigneur suprême. And then when you write the first letter, you write to Swami Bhattacharya, say there is no permission. The Mahaprabhu will meet you. Et dans la première lettre, la réponse de sa première lettre qu'il avait écrite à Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya a répondu au roi, il n'y a aucun moyen par lequel tu pourras rencontrer Mahaprabhu. And then the king was a bit really, disappointed. And then after this, he wrote another letter. Donc le roi était très triste. Il a réécrit une lettre. And then after this, the second letter, he said, please, since Mahaprabhu having so many devotees, please ask devotees to pray for me so I can meet Mahaprabhu. Et la deuxième lettre, il a dit, je demande à tous les dévots de Mahaprabhu de please, s'il vous plaît, prier pour que je puisse rencontrer le roi, que je puisse rencontrer Mahaprabhu. And then he was telling also, if we told the mercy Mahaprabhu, what is the meaning of my kingdom? Il dit, si je ne rencontre pas Mahaprabhu, à quoi bon ce royaume? All devotees, they are not a king, they are having Mahaprabhu association. Tous ces dévots qui ne sont pas rois, ils sont avec Mahaprabhu. I'm a king because I'm a king, I don't have association with him. Et moi, parce que je suis un roi, je ne peux pas avoir I l'association want de to become a Mahaprabhu. yogi. Je préfère être I want to renoncé. become sannyasi. Je vais laisser I tout. will give up my kingdom. Je vais abandonner mon royaume. By that I can meet Mahaprabhu. Et là, comme ça, je pourrais peut-être rencontrer Mahaprabhu. And then when the devotee hearing about this and all come very sad and also very astonished, how does the devotion the king has with Mahaprabhu? Et là, quand les dévots ont reçu cette lettre, ils se sont aperçus à quel point il avait de la dévotion pour Mahaprabhu. Il était prêt à rejeter son royaume pour rencontrer Mahaprabhu. Even after Ramananda Roy came, Ramananda Roy was a minister of this kingdom. And then he asked the king, I want to give up my job, to renounce. I want to serve Mahaprabhu fully. And the king said, please go. Give permission very nicely, but please tell, I want to see the king. Sorry, I want to see Mahaprabhu. Ramananda Roy, qui était venu à Delhi pour être avec le Seigneur, il était en charge, il était le ministre de la province. Il a demandé au roi la permission, s'il te plaît, je veux résigner, je ne veux plus travailler, je veux juste être avec Mahaprabhu, donne-moi la permission. Et le roi lui a tout de suite dit, oui, vas-y, seulement demande à Mahaprabhu quand est-ce qu'il voudra bien me rencontrer. And then after this, Nityananda Prabhu advised Mahaprabhu, what you can do, you just give the cloth of you to the king. Et Nityananda, il a suggéré, ok Mahaprabhu, tu veux pas le rencontrer, mais s'il te plaît, au moins, donne un de tes vêtements au roi. Lui donner espoir. So the king can have some hope. And then after this, Mahaprabhu sent this one, the king so happy. And then Ramananda Roy came. Le roi était très content de recevoir un vêtement de Mahaprabhu. Ramananda Roy was in the government service, was very expert also to deal with this kind of problem. And then finally, Mahaprabhu was saying, okay, if you want to see me, better you first send a son to me. Donc, à force d'insister que les dévots que les dévots demandent à Mahaprabhu de rencontrer le roi, finalement, Mahaprabhu il a dit, bon, peut-être le roi peut m'envoyer son fils. And then because the fils is parce que le fils est le représentant du père. And then when the son came to see Mahaprabhu, Mahaprabhu embraced the son and the son became pure devotee. Donc, quand le fils est venu voir Mahaprabhu, Mahaprabhu a embrassé le fils. Et du coup, il est devenu un pur dévot. And he became so happy. He became, he was young, 15 years, teenage. Il avait à peine 15 ans. And then the short story, because time is finished, what happened during the Yatra, what is the service of the king? Brooming the road, cleaning the road. Non, on va finir là parce que c'est déjà l'heure qu'on arrête. Finalement, qu'est-ce qu'a pris comme service le roi le jour du Ratha Yatra? Il a pris le balai
pour nettoyer devant le char de Jagannath. You see how this dollar was Il a pris ce qui est apparemment Cleaning the road. c'est nettoyer la route. what he get? He get the highest. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Ce qu'il y a de plus haut. So more lower the service we will do it. It's more the highest we can get this thing. Plus humble le service qu'on fait et plus haut on peut aller. And then finally the end, Mahaprabhu not giving darshan to the king, but embrace the king. Et à la fin, Mahaprabhu, non seulement il a donné son darshan au roi, mais il l'a embrassé. They say that this is the power of being humble as a broomer. What do you call it? Broomer. Broom the C'est le résultat obtenu en devenant sincèrement un balayeur de rue. We'll stop here. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol Hare Bol Hare Bol Nite Gora Hare Bol Jai Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Jai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Gaur Bhaktavrinda ki Jai.